delighted to witness the grand arrival of our esteemed chief guest, Senior Lecturer of Faculty of Medicine, University of Colombo, Dr. Ruwangi Disanayaka, Madam Principal Mrs. Manomi Seniviratna, and all of our distinguished guests for Singiti Piyawili 2026. සුබ උදෑසනක් වේවා. අද විසාකා විද්‍යාලයට හරිම සුවිශේෂී දවසක්. 2026 වසරේ හීන අරන් හරි සතුටින් ඉස්කෝලට ආව අපේ පුංචිම නංගිලාව ඊටම ආදරෙන් හා සෙනෙහසින් පිළිගන්නයි මේ සූදානම. ඉතින් එකතු වෙමු සිංගිති පියවැලි 2026 සමගින්. මෙම ගෞරවනීය අවස්ථාව සඳහා අපත් සමග එකතු වන ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන්ගේ දිසානායක මැතිණියවත් ගරු විදුහල්පතිතුමිය මනෝමි සෙනවිරත්න මැතිණිය ඇතුළු සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්වත් ඉතා ආදරෙන් හා සෙනෙහසින් මෙම අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. උත්සවයේ සමාරම්භය සැන්ටුහන් කරමින් පොල් තෙල් පහන්සිලු දැල්වීමටයි මේ සූදානම. ඒ සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනය ලබන්නේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන්ගේ දිසානායක මැතිණිය, ගරු විදුහල්පතිතුමිය මනෝමි සෙනවිරත්න මැතිණිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ඔමාලි දිසානායක මැතිණිය, ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධාන නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි තොලනි මානවඩු මැතිණියවත්, පාසල වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එකතු කරන හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි සීතා සිරිවර්ධන මැතිණිය, ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධාන නයනා කනහැරාරච්චි ගුරු මෑණියන්, ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි ප්‍රධාන දුලිකා ලේකම්ගේ ගුරු මෑණියන්, එක ශ්‍රේණි ප්‍රධාන පන්තිබාර හර්ෂා රූපසිංහ, උදේශිකා කුමුදුනි, හසිනි නිපුඤ්ඤා, නදීමා නුවන්ති ගුරු මෑණිවරුන්, පාසල් සංවර්ධන සමිති බාඩාගාරික නිසංසලා මුණසිංහ ගුරු මෑණියන්, පාසල් සංවර්ධන සමිතිය නියෝජනය කරමින් ක්‍රිෂෝ ජයරත්න මහතා, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් සමලේකම් මණිකා වීරවර්ධන මහත්මිය, අයෝධ්‍යා රොඩ්රිගෝ මහත්මිය, පාසලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා මණිකා ගෝමස් සොයිරිය සමග එක ශ්‍රේණියට අලුත් ඇතුළත් වූ පුංචි සොයිරියකටත් ආදරයෙන් ඇරියුම් කර සිටිනවා. ස්තුතියි ඔබ සැමට. එක්ව නැගී සිට ගයමු විසාකා විද්‍යාලීය අභිමානය පාසල් ගීය. Singing
stage to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. Education nurtures knowledge. Knowledge fosters confidence. Confidence leads to success. Education is important for everyone. It lays the foundation for the child's personality, life choices, and overall behavior. Therefore, children need to be educated as they are the future of this world. It gives me great pleasure to welcome you all to Singiti Piyavili 2026 on behalf of Visakha Vidyalaya. Singiti Piyavili is an important event in Visakha Vidyalaya school calendar which brings a bunch of little girls underneath the wings of Mother Visakha. This event holds a special place in our school calendar as it marks the beginning of a new journey for young learners. Welcoming grade 1 students to Visakha Vidyalaya signifies the beginning of their educational journey. It marks the foundation upon which their academic, social, and personal development will flourish. By extending a warm welcome, we are not only opening our doors but also our hearts to these young minds, nurturing their potential and fostering a love for learning. It is a great honor and pleasure to extend a warm welcome to our chief guest, Senior Lecturer and Consultant Pediatrician, Dr. Ruwangi Disanayake, to this function. Madam, your presence here today fills us with joy and excitement. You are an honorable member of our Visakha family whose achievements continue to shine brightly in their respective endeavors. Dear Madam, thank you for being a part of this memorable day and for your continued support to our school. A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. It gives me an immense pleasure to welcome Madam Principal, Mrs. Manomi Senaviratne, to this function. Dear Madam, your confidence, courage, and compassion always inspire us to dream more, learn more, do more, and become more. I hope your words of wisdom will surely inspire our grade 1 students as they are going to begin their journey at Visakha Vidyalaya. Next, I would like to extend a gracious and inclusive welcome to our Deputy Principals, Mrs. Dulani Priyadarshani, Mrs. Prasadini Ratnasiri, Mrs. Tonali Manavadu, and Dr. Nishantika Vellapulli. My special welcome goes to the Assistant Principals, Mrs. Chandrika Priyadarshini, Mrs. Chamari Gunasekara, and Mrs. Anoma Veragoda. My heartfelt welcome goes to the sectional head teacher of the primary section, Mrs. Nayana Kanahara Arachi, grade head teachers, and all the teachers of Visakha Vidyalaya. My dear teachers, you play a vital role in shaping the hearts and minds of our students, and your dedication to education is invaluable. Next, I would like to welcome the Secretary of School Development Society, the Secretary of Old Girls Association, all the well-wishers and special invited guests to this occasion. With an immense pleasure, I take this opportunity to welcome all the parents to this event. Your love and concern lights our hearts and make us keep going. Last but not least, we warmly welcome our little sisters. Dear sisters, you are the precious pearls who will decorate our great school one day. I welcome you all with much love and blessings. Thank you. හීන අරන් හරි සතුටින් ඉස්කෝලට ආව පුංචි නංගිලාව ඉතා ආදරයෙන් හා සෙනෙහසින් පිළිගන්න දෙක ශ්‍රේණිය ඒ පන්තියේ රිසලි රණසිංහ නංගි සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආරාධනය ඇයටයි. සුබ උදෑසනක් වේවා. පුංචි විසාකාවන් වන අපට අද හරි වැදගත් දවසක්. විසාකා මල් වනේ පිපි සුවඳ දෙන මල් අතරට
තවත් පුංචි මල් කැකුළු ගොඩාක් එකතු වෙන ලස්සන දවසක් අද. ඔව්, අද තමයි එක වසරේ පුංචි නංගිලා ආදරයෙන් අපේ පාසලට පිළිගන්න දවස. ඇත්තටම පුංචි නංගිලා, ඔයාලා ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. ලංකාවේ තියෙන හොඳම පාසලක් වන විසාකා විද්‍යාලයට එන්න ලැබීම වාසනාවක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි ඔයාලා හැමදෙනාවම ගොඩක් සිනහසින් පිළිගන්නවා. මට මතකයි ඔයාලා වගේම ගිය අවුරුද්දේ විසාකා විද්‍යාලයට ආපු පළවෙනි දවස. ඇත්තටම එදා අපිට හරි කුතුහලයෙන් පිරුණු දවසක්. අම්මලා තාත්තලා එක්ක පාසල් ආවේ දවසේ පුංචි බයකුයි පුංචි සතුටකුයි තිබුණා. විසාකා නිලඳුම ඇඳලා මේ පාසලට එද්දී මේ පින්ඩිමේ සෙවන ලබන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා නේද කියලා චූටි ආඩම්බරයකුත් හිතේ තිබුණා. පන්තිභාර ගුරුතුමියයි අලුත් යාළුවයි එක ලස්සන පන්ති කාමරයට ගියාම ඉගෙන ගන්න තියෙන ආසාව තවත් වැඩි වුණා. ගුරුතුමියගේ ආදරණීය පිළිගැනීමත් එක්ක අම්මා තාත්තාගෙන් ඈත් වුණ බව තේරුණේම නැහැ. සෙල්ලම් ගෙදරට වෙලා අලුත් යාළුවත් එක්ක නටන්න, ගයන්න, විනෝද වෙන්න, අකුරු කියවන්න, ලියන්න, චිත්‍ර අඳින්න ලැබුණම දැනුණ සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. පුංචි නංගිලා, ඔයාලා දන්නවද? අද ඉඳලා ඔබ අප හැමෝම විසාකා විදුමාතාවගේ සෙනෙහස ලබන විසාකා දියණියන් බව. අපි හැමදාම අපේ පාසලේ ගෞරවය රැකන විදියට හැසිරෙන්න ඕනේ. අපේ පාසලට ගොඩාක් ආදරය කරන්න ඕනේ. හොඳ ගතිගුණ ඉගෙනගෙන සමාජයට ආදර්ශමත් ලෙස ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හොඳින් ඉගෙනගෙන අපේ පුංචි රට වගේම මුළු ලෝකයටම එළිය දෙන පහනක් වගේ විසාකා දියණියක් වෙන්න අද ඉඳලා හිතර ගන්න ඕනේ. හෙට දවසේ විසාකා මෑණියන් තුරුලෙන් මිදිලා ලොකු ළමයෙක් වෙලා ලෝකයට යද්දී ඒ ලෝකයේ දිනන්නට අවශ්‍ය දිරිය, සවිය, නැනනුවන නොඅඩුව ලැබේවායි පතමින් යලිත් ඔබ සැම සෙනෙහසින් පිළිගනිමින් මගේ කතාව අවසන් කරන්නම්. ඔබ සැමට උතුම් වූ විසාකා බෝ සමඟ පිහිටයි. ස්තුතියි ඔබට. Please welcome Ariana Vijayanayaka of Class 2A on stage to welcome the little sisters. Good morning. Today is a very special day for us little Visakians. Today is the day we warmly welcome our little sisters to our beloved school. Dear sisters, you are truly very fortunate. Getting the opportunity to study at Visakha Vidyalaya is indeed a great blessing. At this moment, we warmly and lovingly welcome each and every one of you. I still remember my own first day at Visakha Vidyalaya just like yours. It was a day filled with curiosity. I came to school holding my parents' hands, feeling a little fear and a little happiness. Wearing the Visakha uniform and stepping into the school, I even felt a little sense of pride, thinking how lucky I was to receive this great blessing. When I entered the beautiful classroom with my class teacher and new friends, my excitement to learn grew even more. With the loving welcome of the teacher, I didn't even feel the moments I was separated from my parents. Playing in the playground, dancing, singing, enjoying ourselves, drawing pictures with new friends brought a joy that cannot be put into words. My dear loving sisters, from today onwards, all of you are going to be Visakha daughters who receive this great blessing
of Mother Visakha. You should always behave in a way that protects the dignity and pride of our school. We must love our school deeply. By learning good values and discipline, you should live as responsible individuals in society. By learning well, you should decide from today itself to be a Visakha daughter who shines like a lamp, bringing light to our little country and to the whole world. Once again, warmly welcoming you all. May the blessings of Lord Buddha and Mother Visakha be with you all. Thank you, sister. Little Nangas, 5 years ago, 2 Akkas sat here just like you do today. Today, they have something to share with you. Let's listen to Ashali Akki and Ranuki Akki. Hi, Ranuki. Hi, Ashali. Wow, is the school absolutely stunning? It really is. And can you believe, in 1917, when Mrs. Jeremias Dias began Visakha Vidyalaya, it was in a small house with just 20 students. Do you know, this year we celebrated the 109th birthday of our mother Visakha. That's amazing. And today, we are proud to be part of the school with over 5,000 students, huge buildings, modern classrooms, a well-stocked library, a big playground, and of course, the swimming pool. Don't forget the gymnasium, tennis courts, and so much more. There's always something happening here. True. So, Ashali, what kind of sports do you play? I'm into synchronized swimming, badminton, karate. I know you do karate too. But what else are you involved in? I really want to try sports like gymnastics, hockey, cricket, and tennis. But it's not easy to fit everything in because I'm also part of the orchestra, the choir, and the Eastern Band. That's the best part about Visakha. There's so many opportunities to discover our talents. Visakhans are shining all over the world as doctors, lecturers, engineers, and leaders in government sector. And all of this is possible because of the tireless efforts and dedication of our Madam Principal, Deputy Principals, Vice Principals, and our beloved teachers. Above all of us here in this school premises are blessed by the Visakha Bodhya at all times. Now it's our turn and yours to keep the Visakha flag flying high and bring even more pride and recognition to our mother Visakha. And to keep the Visakha lamp glowing brightly, lighting the path to our future. Welcome to Visakha Vidyalaya! 109 glorious years of excellence, echoing through time. Visakha Vidyalaya, Colombo. 109 years ago, a vision found its purpose and began lighting the path for generations to come. A vision to educate, empower, and enlighten young women. In the heart of Colombo, in 1917, Visakha Vidyalaya opened its doors not merely as a school, but as a beacon of hope and excellence, standing today as a premier Buddhist girls' school in the island, rooted in values, discipline, and wisdom. From its humble beginnings, Visakha Vidyalaya grew with unwavering dedication to knowledge and character. Over the years, the guidance of 20 dedicated principals has shaped this institution, and today, under the visionary leadership of our current principal, Mrs. Manomi Selvaratne, Visakhians continue to be nurtured and inspired. Through changing times and generations, the school stood resilient, shaping minds, strengthening values, and inspiring leadership. Each photograph tells a story. Each face reflects determination, and each moment captures the spirit of Visakha. Centuries moved, generations passed. Visakha evolved, yet its soul remains unchanged. Tradition met progress,
and heritage embraced innovation. Today, Visakha Vidyalaya stands proud. A vibrant institution alive with learning, creativity, and excellence. From academics to sports, from arts to leadership, Visakhians continue to shine nationally and internationally. For over a century, Visakha Vidyalaya has produced leaders, professionals, artists, and change makers, women who carry the values of their alma mater, weaving them into every step of their journey. The legacy of Visakha lives on in classrooms, communities, and in the hearts of her daughters. What truly defines Visakha is not just her achievements, but her spirit. A spirit of unity, a spirit of discipline, and a spirit of excellence. As we celebrate 109 glorious years, we honor the past, cherish the present, and look forward to the future with pride and confidence. Visakha Vidyalaya, 109 years of history, 109 years of excellence, and 109 years of shaping the future. Happy 109th birthday, Mother Visakha. ප්‍රාථමික අංශයේ පුංචි අපේ සෞන්දර්යාත්මක කුසලතා එළි දක්වමින් උත්සවයේ වර්ණවත් කිරීමටයි අපගේ මේ සූදානම. සිඟිති සුරතින් වැයෙන සුමුදුරු නාදයන් සමගින් එකතු වෙමු මේ ප්‍රාථමික අංශයේ පෙරදිග වාද්‍ය වෘන්දයයි. කුරුල්ලන්ගේ ලෝකය හරිම සුන්දරයි. ඒ සුන්දරත්වය ගැන කියවන ප්‍රවීණ සංගීතවේදී රෝහණ වීරසිංහ මහතා විසින් සංගීතවත් කළ ආචාර්ය ප්‍රියංකා වීරසේකර මහත්මිය විසින් ගායනා කළ මේ ගීතය අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රාථමික අංශයේ පෙරදිග වාද්‍ය වෘන්දයයි.
වැස්සට හරිම ආසයි. දෙක ශ්‍රේණියේ ඒ පන්තියේ පුංචි නංගිලා මේ සූදානමින් ඉන්නේ යාළුවොත් එක්ක වැස්සේ තෙමෙන්න. එසේනම් ඔබටයි මේ ආරාධනය. එක ශ්‍රේණිය සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ උත්සවය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එකතු කරන අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමිය නිකුත් කරන ලද සුබ පැතුම් පණිවිඩය ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මේ සැපමිනි නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ඔමාලි දිසානායක මැතිණියනි ඔබතුමියටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම. කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා සහ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් සියලු දෙනාගෙන්ද නියෝජ්‍ය සහකාර විදුහල්පතිවරු ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ අද දිනේ එක ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන ආදරණීය විශාඛා දියණියන් ඒ වගේම දෙමාපියන් සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිතුමිය වන ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිණියගේ සුබ පැතුම් පණිවිඩය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කොළඹ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා නියෝජනය කරමින් මම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අනුව ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ සුබ පැතුම් පණිවිඩය මේ විදිහට මම ඉදිරිපත් කරනවා. ආදරණීය දුවේ පුතේ දයාබර දෙමාපියනි. පාසල් යන මුල්ම දවස ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ සුන්දර සිහිවටනයක් ලෙසින් සනිටුහන් වනු දැකීම අප පැතුමයි. ඒ අරමුණ මල්පල ගන්වනුවස් සතුටින් විනෝදයෙන් හා ආර්ථවත්ව පාසල් සමය නිදහසේ ගත කිරීමට හැකිවන පරිදි පාසල් පරිශ්‍රය හා ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය වඩාත් ඵලදායී කිරීමට අපි මහත් පරිශ්‍රමයක් දරන්නෙමු. ඔබ ඔසවාගෙන ආ යුතු පොත් බෑගයේ බර අඩු කරන්නට
අපි උත්සුක වන්නේ ඔබට ලබා ගැනීමට සලස්වන දැනුමේ හා ආකල්පවල මෙන්ම කුසලතාවයන්ගේ කිසිදු අඩුවකින් තොරව ඊතා පරිපූර්ණව හා ඉදිරි වැඩ ලෝකයට ගැලපෙන අයුරෙනි. දයාබර දෙමාපියනි, ඔබේ දරුවාට පොහොසත් රටක් තුල පොහොසත් අධ්‍යාපනයක් ළඟා කර දීම අපේ අරමුණයි. කිසිදු දරුවෙකුගේ අධ්‍යාපනය තම දෙමාපියන්ගේ ආර්ථිකය මත තීරණය නොවිය යුතු බවත්, කිසිදු දරුවෙකු අධ්‍යාපනයෙන් පිටමන් නොවිය යුතු බවත් අපගේ විශ්වාසයයි. ඒ අනුව සෑම දරුවෙකුටම සම අධ්‍යාපන අයිතිය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු රජයක් වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීමේ වගකීම අප බාරගෙන තිබේ. අපගේ ඒ අවංක උත්සාහය මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට සියලු දෙනාගේ ඵලදායී අදහස් උදහස් ඊතා වැදගත් කොට සලකන්නෙමු. ධම්මශීලී සුහද පිළිවෙතකින් එම සාධනීය මඟ පෙන්වීම හා අදහස බාරගෙන දුවන පනින හැදෙන වැඩෙන ඔබේ දූ දරුවන්ගේ අත්දැකීම් වඩාත් ප්‍රායෝගික හා අරුත්බර කර ගනිමින් පන්ති කාමරයේ සතුටින් රඳවා ගැනීමේ වගකීම අප බාරගෙන තිබේ. ආදරණීය දුවේ පුතේ, මව් ඇකෙන් මිදී ගුරු දෙමාපියන් වෙත පා තබන ඔබගේ ඉදිරි අනාගතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. ආචාර්ය හරණී විජේසූරිය අමරසූරිය අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය උපුටා ගැනීම අවසන්. කොළඹ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය වෙනුවෙන් එක ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන ඔබ සියලු දෙනා වෙත සුභාශිංසන පිරිනමමින් මගේ ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි මැතිනියනි. The flowers are ready to bloom and the bees are on their way. Roses, sunflowers, daisies and bluebells all waiting to dance. Let's welcome our dancing flowers and buzzing bees of class 2C on stage for their beautiful performance. Flowers bright, dancing in the morning light. Red and yellow, pink and blue. Flowers dance for me and you. Roses twirl, so sweet and red. The petals soft, they lift their head. In the garden, proud they stand, the prettiest in all the land. Flowers bloom, flowers bright, dancing in the morning light. Red and yellow, pink and blue. Flowers dance for me and you. Sunflowers tall, they face the sun. Golden petals one by one, reaching high up to the sky, waving as the birds fly by. Flowers bloom, flowers bright, dancing in the morning light. Red and yellow, pink and blue. Flowers dance for me and you. Daisies bright with sunny hearts,
සිසිර දිසානායක මහතාගේ පද රචනයෙන්ද ලයනල් රංවර ශූරීන්ගේ සංගීත නිර්මාණයෙන් හැඩවූ මෙම ගීතය අද ඉදිරිපත් කරන්නේ දෙක ශ්‍රේණිය B පන්තියේ අපේම සොයරියන්. සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන එන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ දොමි කිට කිට දොම් දොම් දොමි දොමි කිට කිට දොම් දොම් යාම සතුටකින් උඹට කදීම මැගී නෑන්දේ මැගී නෑන්දේ කම අවුලන්නම් කම බඩලන්නම් ගිනි ගෙඩි දෙන්නම් 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 කම අවුලන්නම් කම බඩලන්නම් ගිනි ගෙඩි දෙන්නම් 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 ගිනි දෙන්නම් 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 සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ කට වට කර වැට කොහොම බඳින්නේ දොමි කිට කිට දොම් දොම් දොමි දොමි කිට කිට දොම් දොම් පහළ කෙටවීම සිරිතකින් උඹේ හැමදාම කොතැනද ඕම ගියාම නවතින්නේ කම අවුලන්නම් නව බඩලන්නම් ගිනි ගෙඩි දෙන්නම් 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 කම අවුලන්නම් නව බඩලන්නම් ගිනි ගෙඩි දෙන්නම් 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 ගිනි දෙන්නම් 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 අතීතයේ රජවරුන්ට පවන් සලන ලයාන්විත බව එකතු කරගනිමින් නිර්මාණය වූ චාමර නර්තන සම්ප්‍රදායට අයත් මේ ගීතය අද ඉදිරිපත් කරන්නේ දෙක ශ්‍රේණියේ D පන්තියේ අපේම සොයරියන් විසින්. ඔබටයි මේ වේදිකාව.
දහසක් මගේ වටිනා දෙපයින් අල්ලන සරඹ තුරල් චාමර නැටුමින් ඔබ පිනවන්නට දෙනවාද අවසර දැන් දොංකාරිත් කොඳ ගෙනකිට කොන්දක් දෙංගත් කිරුවත් ගඩිත් කුඩා ලෙස බබලෝරන් මිනි මුතු පෙළ අතර තොසේ පසඟ තුරු සිව් රංගසෙන් නිතොර ලෙස පබලුරන් මිනි මුතු පෙළ අතර තොසේ පසඟ තුරු සිව් රංගසින් නිතොර පතංග කුලදී පාලංකෘත චතුරංග සේනාදි සමන්විත පතංග කුලදී පාලංකෘත චතුරංග සේනාදි සමන්විත ජෝති රත්න භූෂණා නිවන දේහ जाति गंध लेपना इंद्राणी गुण आसने नारेन्द्र सिंह सुंदावे राम तेजने Now it's time for a lovely performance by our primary choir. They will be performing two beautiful songs, Tomorrow by Annie and On My Way by Brother Bear. Let's welcome them with a big round of applause. Thank you.
අපි හරිම ආසයි කතන්දර අහන්න. ඉතින් අපි වගේම අලුතෙන් අපේ පාසලට ඇතුල් වුණු පුංචි නංගිලාත් ගොඩක් ආස ඇති කතන්දර අහන්න. එහෙම නේද? දෙක ශ්‍රේණිය B පන්තියේ සෙනදි දිසානායක නංගි සෝදානම් ඉන්නවා ඔයාලට ලස්සන කතන්දරයක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔබටයි මේ ආරාධනය. ආයුබෝවන් සුබුදෑසනක්. අපි වගේම අපේ පුංචි නංගිලාත් ආසයි නේද කතන්දර අහන්න. අද මම කියන කතන්දරේ ලිව්වේ සිබිල් වෙත්තසිංහ නැන්දා. කතාව හාපැංචා ගහවුඩ. ඔන්න එක දවසක් හාපැංචෙක් පැන පැන යනකොට ඉදිච්ච ජම්බු පිරිච්ච ගහක් දැක්කා. හාපැංච ඒ දිහා බලාගෙන හිටිය හරිම ආසාවෙන්. හාපැංචට ගහට නගින්න තරම් ආසාවෙනුයි හිටියේ. එක පාටම අමුතු කුරුල්ලෙක් හාපැංච ළඟට පියාඹගෙන ආවා. මොකෝ බොඩ්ඩ උඩට යන්න ආසාවෙන්ද ගහලියා බලන් ඉන්නේ. අමුතු කුරුල්ලා ඇසුවා. හාපැංචා මුකුත් කීවේ නෑ. උඩට යන්න ඕනේ නම් මං අරන් යන්න. නගින්න මගේ පිට උඩට. අමුතු කුරුල්ලා කිව්වා. උඩට ගියත් හොඳයි වගේ. හාපැංචා සිතුවා. අමුතු ගමනක්. මුකුත් සිතපු නැති හාපැංචා අමුතු කුරුල්ලගේ පිට උඩට නැග්ගා. මොහොතකින් හාපැංචා ගහ උඩ. හාපැංචා ජම්බුවත් එක්ක වාඩි වුණා විතරයි අමුතු කුරුල්ලා පියාඹලා ඉගිලිලා ගියා. එක පාටම බිම දැකපු හාපැංචා හොඳටම බය වුණා. මෙහෙම උඩකට කවදාවත් ඇවිල්ලා නෑ. මෙහෙම බය වුණ හාපැංචා හයියෙන් කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. අම්මේ තාත්තේ මාව බේරගන්න. ඒ සද්දේ අම්මටවත් තාත්තටවත් ඇහුනේ නෑ. මොකෝ දන්නවද? හාපැංචාගේ ගෙදර තිබ්බේ ගොඩාක් ඈත. අහල පහල ගස්වල හිටපු ලේන්නුයි කුරුල්ලොයි එතනට ආවා. කොහොමද හාපැංචා ගහ උඩට නැග්ගේ? ඒගොල්ලෝ පුදුම වෙලා ඇහුවේ. හාපැංචා අඬ විස්තරේ කිව්වා. ඇයි අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක ඔහොම උඩකට ආවේ? අපිට බෑනවාව පහලට ගන්න. එහෙම වුණා හාපැංචා හයියෙන් අඬන්න පටන් ගත්තා. එතන හිටපු ලේන් අම්මා කෙනෙක්ට දුක හිතිලා හාපැංචාගේ ගෙදර සොයාගෙන ගියා. අම්මටයි තාත්තටයි විස්තරේ කිව්වා. අම්මයි තාත්තයි හයියෙන් දුවලා එතනට ආවා. පුතේ මේ කොහෙද ඉන්නේ? අපිට බෑනාව පහලට ගන්න. හාව ගස් නගින්නේ නෑනේ. අම්මයි තාත්තයි හොඳටම බය වෙලා හිටියේ. ගහින් ගාට පැන පැන ගියපු වඳුරු මුත්ත කෙනෙක්ට හාපැංචා අඬන සද්ද ඇහුණා. වඳුරු මුත්ත හොඳ නුවණක්කාරයා. එයා වෙච්ච දේ තේරුම් ගත්තා. හාපැංචා කරට අරන් බිමට පැන්නා. ඊට පස්සේ විස්තරය ඇහුවා. ඊට පස්සේ එතන හිටපු ආදරණීය පොඩ්ඩන්ට මෙහෙම කිව්වා. මගේ ආදරණීය පොඩ්ඩනේ මං කියන දේ හොඳින් අහගන්න. අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අවසරේ නැතුව කොහේවත් යන්න එපා. අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක කොහේවත් ඇවිදින්න යන්න එපා. අම්මට තාත්තට කීකරුවෙන් ඉන්න ඕනේ. අම්මලා තාත්තලා වුණත් තමන්ගේ දරුවා කොහේද කියලා බලන්න ඕනේ. බඳුරු මුත්තේ මාව ගහින් පාලට ගත්තට බොහොම පිං. මම වඳුරු මුත්ත කිව්ව දේ හැමදාම හොඳින් හිතේ තියාගන්නවා. හාපැංචා වඳුරු මුත්තව බදාගෙන කිව්වා. ඉතින් පුංචි නංගිලා මේ කතාවෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අම්මලට තාත්තලට වගේම ගුරුවරුන්ට වැඩිහිටියන්ට අකීකරු නොවි කීකරුවෙන් හිටියොත් අපිට හැමදාම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් පුංචි නංගිලා
මම සමුගන්නා. ඔබ සමට උතුම් වූ විසාකා බෝ සමිඳු පිහිටයි. අතීතයේ ජනජීවිත විවිධ වෘත්තීන් සමග ඉතා සමීප සම්බන්ධයක් පැවතුණා. එවැනි වෘත්තියක් ලෙස දීවර කර්මාන්තය හඳුනගන්න පුළුවන්. මේ දීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිර්මාණාත්මක නර්තනයක්. ඉදිරිපත් කිරීම 2 ශ්‍රේණියේ ඒ පන්තියේ අපේම සොයිරියන්.
සිංගිතේ පියවිලි 2026 උත්සවය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත ලෙස සැපවෙනි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය රුවන්ගේ දිසානායක මැතිණියනි. ඔබතුමියටයි මේ ආරාධනීය උත්සව සභාව ඇමතීමට. Madam Principal, Mrs. Manomi Seniviratna, my own former Vice Principal and a very distinguished old girl of Visaka Vidyalaya, Mrs. Sita Sirivadana, Deputy Principals, Assistant Principals, Sectional Heads, Teachers, representatives from the Ministry of Education, the STS and the OGA, distinguished invitees, parents, and dear students. First of all, I would like to thank the principal, the staff, as well as Madam Sirivadana for making it possible for me to be here today as your chief guest. I consider it an honor and I'm humbled to be here as an old girl of Visaka Vidyalaya and also as a parent of Visaka Vidyalaya. My own daughter Seniti was at Visaka from beginning till she completed her A-levels, and today I was asking her before coming here, exactly which year did you start school? And she was telling me 2010, and I was seated in this audience as a parent 16 years ago, and now I am the proud mother of a second year medical student at the University of Kelaniya, and all her success is because of Visaka Vidyalaya. So I will start by telling you that you have made the best choice for your daughter by entering her to Visaka Vidyalaya. I'm also here as a consultant pediatrician, a specialist looking after children with experience as a specialist over 10 years and as a doctor of just over 2 decades. And most of my career, even before I became a specialist, has been looking after children. And as I was very kindly introduced, I'm also a senior lecturer at the Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, University of Colombo. So I'm also a teacher. But the students I teach are very, very different from the students who are being welcomed today. They are medical students who are about to graduate and become doctors. So when I was invited, I was thinking about what kind of experience I should share with you today. And I thought in my capacity as a pediatrician, as a teacher, and as a parent of actually 2 children who are now both adults and completed school, I will share certain experiences, and I am focusing mainly on the parents because I think the little Visakians did an absolutely wonderful job in addressing the little ones. I was very impressed with the messages they were giving, and the last storytelling was exceptional. I would request the parents to make sure that your child is healthy, to make maximum use of her school career. Simple things like making sure she has a proper meal, adequate nutrition is extremely important for her to have a successful school career. The simplest thing that you can do for her is to give her a well-balanced meal, especially a good breakfast. So make sure your child goes to sleep early the previous night, wakes up in the morning with adequate time to have a good home-cooked breakfast, and also to bring a healthy snack to school.
I myself am a very busy female, and I know that a lot of mothers who are present today are also working mothers. Even if you are not working, being a housewife is also very challenging, because people expect you to have time, and you have no end to the amount of work you do. So I would very politely request from the fathers who are present here to share the work with your wives. Cooking does not have to always or necessarily be done by a female. You can also help the mothers to make a home-cooked meal. I can't emphasize the importance of a nutritious diet, because we see the children who come with multiple problems, especially things like overweight, obesity, by having frequent snacks from outside. Also, however careful you are, there will be times when your little one is unwell. Make sure that you keep her at home, especially if your child has fever. In and around Colombo, there is so much dengue fever, and you should never exert your child in the presence of a febrile illness. If the fever is going anything beyond the second day, always seek medical advice. Also make sure that she has time for her personal hygiene, having a bath every day, coming every day in well-washed, sun-dried, ironed uniforms, keeping her nails short, brushing her teeth, all that the parents should personally look into. Most of us think that being healthy is actually being physically healthy. But there's so much more into health. There's also a state of mental well-being and a psychosocial state of well-being. The school has so many co-curricular and extracurricular activities. You were already introduced to so much talent in the children, and the two little girls from grade 5 also told about the multiple opportunities in sports activities that are available at Visakha Vidyalaya. I would always encourage the children not only to study, but to take part in co-curricular and extracurricular activities. That is extremely important for their physical, mental, and psychosocial well-being. Encourage your children to excel in whatever they do. However, the competition needs to be a very healthy competition. Always encourage your child, while trying to achieve her maximum, to be happy and to appreciate the achievements of her friends. Don't make her a jealous personality. Also, the little girl who just talked last was talking about how to encourage little children to listen to their teachers, their parents, and of course, to be grateful and to show gratitude to what they have achieved. So I also wanted to make everything brief so that the children, especially the little ones who are here today, are not bored by adults speaking. I was also asked to briefly talk in Sinhalese, and I have no intention of repeating everything I have said. I'll just summarize what I have said. Tamange daruwa හැමතිම්ම නිරෝගී දරුවක් කරන විදිහ තමයි මට මූලිකවම ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් විදිහට දෙමාපියන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ දරුවා ගේ රෝගී තත්ත්වයේදී දරුවව ගෙදර තියාගෙන දරුවට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්නලා නිසි වේලාවට ලබාගෙන දෙන්න. මූලිකම දෙයක් තමයි දෙමාපියන් විදිහට දරුවට පිටින් ආහාර දීම අවම කරලා ගෙදර උයාගත්තු සමබර ආහාර වේලක්
ලබා දෙන්න, පාසලට ගේන්නත් ඒ විදිහටම ආහාර වේලක් දෙන්න. ඒකෙන් ගොඩාක් රෝග තත්ත්ව අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට කලින් කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි අපි අලුතෙන් දකින දෙයක් තමයි කොවිඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක එහෙම සමහර දරුවන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අතපසු වෙලා තියෙනවා. ඔබේගේ දරුවාගෙත් ඒ වගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය බබාට අවශ්‍ය ඉන්ජෙක්ෂන් දෙන ඒවයි පරක්කුවක් තියෙනවා නම් දැන් ගොඩක් ළමයි අතර ඉන්නේ. ඒ ළමයාට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණය තමන්ගෙන් අසපත්තු වෙච්ච ප්‍රතිශක්තිකරණය වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා දැම්ම ලබා ගන්න. දරුවාව හැමදාම නාවන්න, නියපොතු කොටට තියාගන්න, තමන් පාසලට එන විදියට නිල ඇඳුම් සෝදලා වේලලා ඇන් කළා බොහොමත්ම පිරිසුදුවට අන්දලෙවන්න මේ සෑම දෙයක්ම දරුවාගේ මේ රෝග වලින් වැළක්වන එකට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම දැනටත් ඉස්කෝලේ පෙන්නපු විදිහට තියෙන බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරන්න දරුවාව හැම වෙලේම එන්කරේජ් කරන්න, ඒවට සහභාගී වෙන්න ඉඩ සලස්වා දෙන්න. නමුත් යම් තැනකදී දරුවා කැමති දේ තෝරගෙන දරුවට ජීවිතය බැලන්ස් කරගෙන දේවල් කරගන්න පුළුවන් විදිහට එයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් ඒවා කරන්න උදව් වෙන්න. තමන් හැමදේම තමන්ට පුළුවන් මැක්සිමම් දේ ගන්න අතරම තමන්ගේ අනිත් යහළුවන්ගේ සාර්ථකත්වයට සතුටු වෙන දියණියක් බවට ඔබේ දියණිය පත් කරන්න. ගුරුවරුන්ට වැඩිහිටියන්ට රෙස්පෙක්ට් කරන කෙනෙක් විදිහට දරුවා පුරුදු කරන්න. එවිට ඔබේ දරුවා සෑම අතින්ම සාර්ථක කෙනෙක් බවට පත්වේවි. ඒ විදිහට මේ විසාකා විද්‍යාලයෙන් අවසානයේදී අවුරුදු 13කට පස්සේ දරුවාට පිටත් වෙන්න හැකියාව ලැබේවි. ස්තුතියි. ස්තුතියි ඔබතුමියට. මැතිනියනි මතක් වේදිකාවේ රැඳී සිටින්න. ඔබතුමියගේ වටිනා කාලය කැප කරමින් අපේ පුංචි ආරාධනය පිළිගෙන මෙම උත්සවයට පැමිණීම අපට මහත් ගෞරවයක්. විද්‍යාලයේ ස්තුතිය පුද කරමින් සමුණු තින ප්‍රදානය සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය මනෝමිස නිවිරත්න මැතිනියටයි. එතුමිය කැඳවාගෙන ඒම සඳහා ප්‍රාථමික අංශ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි ටොලනි මානවඩු මැතිනියටත් වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතියි ඔබ සැමට. ගරු විදුහල්පති මෑණියනි, මදක් වේදිකාවේ රැඳී සිටින්න. හීනාරන් හරි සතුටින් ඉස්කෝලේට එන්න බලන් හිටිය පුංචි ඔයාලව ඉතා ආදරෙන් අපේ පාසලට පිළිගන්න ලොකුම ශක්තියක් වුණේ ඇයයි. මහා විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමිය මනෝමය සෙනවිරත්න මැතිනියනි, ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය උත්සව සභාව ඇමතීමට. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. ප්‍රධාන ආරාධිත අපගේ කීර්තිමත් ආදිශිෂ්‍ය තුමියනි, එවැගේම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන් නියෝජනය කරමින් පැමිණි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමියනි, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනියනි, සහකාර විදුහල්පතිනියනි, අංශ ප්‍රධාන ශ්‍රේණි ප්‍රධාන ගුරු මහත්මියනි, පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ විධායක නිලධාරී මහත්මියනි, ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සමලේකම් තුමියනි, ආදරණීය දෙමව්පියනි, එවැගේම ආදරණීය පුංචි විසාකා දියණියනි, ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. ඉතින් අද දවස මේ ආදර දරුවෝ 2026 වර්ෂයේ එක ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වුණා. අපි ඔයාලා ඔක්කොම හරිම ආදරෙන් ඒ වගේම ඊ타ත්ම සතුටින් පිළිගන්නවා මේ පුංචි දුවලාගේ හීන, ඒ වගේම මේ දෙමව්පියන්ගේ හීන සැබෑ කරන්නටයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. බස්නාහිර පළාතේ නිල තේමාව වන්නේ සිහින අරන් හරි සතුටින්
ඉස්කෝලේට අපි ආවා කියන තේමාව තමා බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම පාසල් යන මේ දරුවන්ගේ හීනය වෙන්නේ සතුටින් පාසල් කාලය ගත කරලා ඊ타ත්ම හොඳින් අධ්‍යාපනය හදාරන්නටයි. ඉතින් අපේ විසාකා විද්‍යාලයේ දර්ශනය එහෙම නැත්නම් දැක්ම වෙන්නේ රටට වැඩදායි ගුණගරුක ඒ වගේම නැන සහ ගුණයෙන් පිරිපුන් දියණියන් රටට දායාද කරන්න ඒ වගේම තමා නායිකාවන් රටට දායාද කරන්නටයි. ඒ සඳහායි අපේ මේ මෙහෙවර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පූර්ණ පෞරුෂයකින් හෙබි දරුවෝ හදන්නට තමයි විසාකා විද්‍යාලය එදා සිටම කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආදරණීය දෙමාපියනි විසාකා ප්‍රජාවට අද එකතු වෙච්ච මේ ඔබ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා වගේම වසර 109ක් පුරාවටම අපි අපේ ජනප්‍රියකම ඒ වගේම අපිට පාසලට තියෙන ගෞරවය මෙතෙක් රැකගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ අපිත් එක්ක කටයුතු කරපු අපේ දෙමව්පියෝ ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යාවෝ සහ පාසලට සුබ පතන සියලුම දෙනා වෙනු තමයි මේ පාසල මෙවැනි තැනකට ඔසවලා තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආදර දෙමව්පියොත් අද සිට අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගනු ඇතයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. විසාකා විද්‍යාලය තවත් වසර ගණනාවක් පුරාවටම මේ නම රඳවා තබා ගන්නට ඔබ අද අපිත් එක්ක එකතු වන බව වගේම ඔබගේ ක්‍රියාකලාප ඒ සඳහා අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආදර චූටි දුවලා ඊ타ත්ම සතුටින් පාසලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රියාකාරී දරුවෝ ටිකක් අපිට ලැබිලා ඉන්නවා. ඔබ දකින්න ඇති අද මේ දරුවෝ එක ශ්‍රේණියේ දරුවෝ පිළිගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ එක ශ්‍රේණියට ආපු දරුවෝ. මේ සියලු ඉදිරිපත් කිරීම කළේ දැන් දෙක ශ්‍රේණියේ ඉන්න දරුවෝ. ඒගොල්ලෝ මේ පාසලට ඇවිල්ලා තාම හරියටම මාස 12ක් ගිහිල්ලා නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ අපි මාර්තු මාසයේ තමයි මේගොල්ලෝ පාසලට බඳව ගත්තේ. දැන් දෙකේ ඉන්න අය. හරියටම මාස 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපේ දෙක ශ්‍රේණියේ දරුවෝ ඊ타ත්ම ඉහළ මට්ටමේ දක්ෂතා පෙන්වනවා. ඉගෙන ගන්නට වගේම ඒගොල්ලෝ විෂය බාහිර විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් වලටත් ඊ타ත්ම දක්ෂයි. ඉතින් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ මේ සිඟිති දියණියනොත් තවත් අවුරුද්දකින් මීටත් වඩා දක්ෂතා ඇති දරුවෝ බවට පත් වෙන්නට සිටින මේ දරුවන්ට ඔබ උදව් කළ යුතුයි. දරුවෝගේ කටයුතු වලට සහභාගී විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබත් පාසලේ සුබ පතන්නෙක් ලෙස පාසලට ආදරය කළ යුතුයි. මේ දරුවන්ට නිදහසේ සතුටින් ඉගෙන ගන්නට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිහඬ වෙනවා. සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක්. Thank you, madam. Please remain on stage. Now we are going to distribute plants to our little sisters. This plant represents life and growth. Just as the plant grows into a strong tree, our little sisters too will grow into strong, kind, and responsible individuals. To distribute the plants, I cordially invite Madam Principal, and she will be assisted by the Deputy Principal of the Primary Section, Mrs. Tolani Manavadu, and the Sectional Head of the Primary Section, Mrs. Nayana Kanahara Arachi. Thank you. අද දින විශාකා විද්‍යාලයට පැමිණි පුංචි නංගිලාව ගීතයකින් පිළිගන්න දෙකශේනිය අක්කලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මේ ගීතයේ රචනය අප විද්‍යාලයේ සේවය කළ මනුජා රත්නායක ගුරුමෑණියන්. තනු නිර්මාණය හා සංගීතය
අප විද්‍යාලයේ හිටපු සංගීත ආචාර්යනි සරෝජා හේවවිතාන ගුරුමෑණියන්. එසේනම් මේ ආරාධනය දෙකශේනිය ඊ පන්තියේ අපේම සොයුරියන්.
2026 වසරේ එක ශ්‍රේණිය සඳහා අප පාසලට ඇතුළත් වූ පුංචි නංගිලාව පිළිගැනීමට පැවැත්වුණු සිංගිත පියවිලි උත්සවයේ නිමාවට පෙර මෙම උත්සවය සාර්ථකව අවසන් කිරීම සඳහා මඟ පෙන්වුව ගරු විදුහල්පතිතුමියටයි නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමියන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත් අප ආදරය හා ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. Grade 1 sisters are ready to go to their classrooms along with the chief guest, Madam Principal, and their class teachers. They will be led by the primary western band. අප විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ බටහිර තූර්යවාදක කණ්ඩායම් පෙරටු කර ගනිමින් එක ශ්‍රේණියේ පුංචි නංගිලා ඔවුන්ගේ පන්ති කාමර වෙත රැගෙන යාම දැන් සිදුවනවා. එබැවින් සියලුම දෙමව්පියන් ඔවුන් පන්ති කාමරවලට ගොස් එම කටයුතු අවසන් වන තෙක් ප්‍රධාන ශාලාවේම රැඳී සිට ඒ නරඹන්න.